दिस इज़ आर 7th वीडियो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰॉड ਸੈਕਸ਼ਨ 17। ਫਰॉड ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्टी टू है कंट्रैक्ट वो खुद एक्ट करे या अपने एजेंट तो कराए या फिर वो कुछ कनाइवेंस का मतलब होंगे कि वो कुछ चीज़ नू सीक्रेटली रखना चाह रहा है, किसी चीज़ नू दसना नहीं चाह रहा टू दी अनदर पार्टी, उन्होंने डिसीव कर रहा मतलब वो फ्रॉड कमिट कर रहा उस पार्टी नाल या उहदे एजेंट नाल जिहदे नाल वो कंट्रैक्ट विच आ रहे हैं। इहदे विच उन्होंने कुछ चीज़ां ऐड कीतियां कि किनू किनू असी फ्रॉड कंसीडर करांगे। पहला आ जाता है द सुजैशन एज टू द फैक्ट ऑफ विच इज़ नॉट ट्रू बाय द वन हू नोज बिलीव इट नॉट टू बी ट्रू। मतलब कोई एवें दी गल कहना कि जिहड़ी गल सच नहीं है तो जिहड़ी पार्टी कंट्रैक्ट कर रही है उन्होंने पता है कि गल सच नहीं है, बट वो स्टिल वो गल नू सच कह के ट्रूथ रिप्रजेंट करके उस गल नू दूसरी पार्टी नू दस रहा है, या फिर वो एक्टिवली किसी चीज़ नू कंसील कर रहा है जिहदी उन्होंने नॉलेज हैगी है, मतलब किसी गल नू लुको रहा है जिहड़ी उन्होंने दस देनी चाहिए बट वो उस गल नू कंसील कर रहा है दूसरी पार्टी तो, या फिर वो कुछ एवें दा जिहड़ा उहदा कंट्रैक्ट है उन्होंने फुलफिल करना ही नहीं चाहता, वो फिर भी वो प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है मैं इस कंट्रैक्ट नू परफॉर्म करूँगा, बट एक्चुअल में वो इंटेंशन की है कि उन्हें वो कंट्रैक्ट नहीं करना। दूसरा की है कि वो कुछ भी एवें दी चीज़ कर रहा है जिहदे नाल वो पार्टी डिसीव हो रही है, मतलब वो कुछ फ्रॉड कमिट हो रहा है, दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है। एनी सच एक्ट और ओमिशन जिहड़ा लॉ ने ही फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कराया होया, मतलब अगर लॉ ने ही मैंशन किया होया कि अगर असी ये वाला एक्ट करांगे तो इनू असी फ्रॉड कंसीडर करांगे। हुण एक्सप्लेनेशन कहंदे कि मीयर साइलेंस इज़ नॉट अ फ्रॉड। जनरल रूल की कहता है कि अगर साइलेंस है कोई बंदा किसी चीज़ को लैके चुप है तो उन्होंने फ्रॉड नहीं कंसीडर करते। हुण अगर असी अगे गल करते हैं कि डज साइलेंस अमाउंट्स टू अ फ्रॉड, के कुछ केसिस एवें दे हो सकते हैं कि जिथे साइलेंस की है फ्रॉड कंसीडर हुंदा। तो सैक्शन 17 की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि मीयर साइलेंस एज टू द फैक्ट लाइकली टू इफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कंट्रैक्ट इज़ नॉट अ फ्रॉड अनलैस इन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि जनरल रूल की कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ उत्ते साइलेंस रह रहा है, मतलब किसी चीज़ नू नहीं दस रहा, चुप रह रहा है, वो फ्रॉड नहीं होंदा। बट ये भी इन्होंने दो एक्सैप्शनस दी हैं कि जिथे उस परसन की ड्यूटी सी बोलन दी, अगर वो परसन नहीं बोलता उत्थे वो फ्रॉड मन्निया जाऊगा वो साइलेंस नू, या जिथे वो साइलेंस नू ही वो स्पीच मन्निया जा रहा है कि अगर वो चुप है तो मन्निया जा रहा है कि उन्हें कुछ कहा है। उस टाइम पर भी अगर एवें दी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर भी की मन्निया जाता है कि उस परसन ने फ्रॉड कमिट किया है। हुण इहदे विच इन्होंने वेरीअस कोर्ट विच जिहड़े वेरीअस केसिस होए उन्होंने दो टाइप के केसिस इत्थे मैंशन किए हैं कि जिते कोई सरकमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं, मतलब जिस टाइम कंट्रैक्ट किया उस टाइम सरकमस्टांसिस कुछ होर सी, बट थोड़े टाइम बाद की सरकमस्टांसिस चेंज हो जाते तो जिहड़ा परसन है जिन्होंने पता है कि सरकमस्टांसिस चेंज होए वो दूसरी पार्टी नू नहीं कन्वे करता कि सरकमस्टांसिस चेंज हो गए, इस टाइम पर की मन्निया जाऊगा कि उस परसन ने फ्रॉड कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल दो परसन विच कंट्रैक्ट होया एक हॉर्स नू लैके कि ए पार्टी है, ए पार्टी अपना हॉर्स सेल करूगी बी नू फॉर 3 लैक्स। हुण की हुंदा है कि जिस टाइम कंट्रैक्ट होया उस टाइम हॉर्स ठीक सी बिल्कुल सही कंडीशन विच सीगा, बट कंट्रैक्ट होने तो बाद की होया जिहड़ा हॉर्स सीगा अनसाउंड हो गया। हुण जिहड़ी ए पार्टी है इनू पता है कि हॉर्स अनसाउंड हो गया, हॉर्स सही कंडीशन विच नहीं है, बट वो बी पार्टी नू नहीं दसदा कि हॉर्स जिहड़ा है वो अनसाउंड माइंड दा हो गया। इस केस विच की हो गया जिहड़ा अगर वो कंट्रैक्ट हुंदा है तो वो हॉर्स बी नू दिंदा है तो कंट्रैक्ट परफॉर्म होंदा है। इस केस विच की मन्निया जाऊगा कि ए ने की किया है फ्रॉड कमिट किया है। नैक्सट आ गया वैन देयर इज़ अ हाफ ट्रूथ। अगर कुछ हाफ ट्रूथ मतलब बंदे ने अद्धी गल सही दसी है तो अद्धी गल दसी नहीं, बट जिहड़ी उन्हें गल नहीं दसी उहदे नाल जिहड़ा उहदा सही पोर्शन भी की है गलत हो जाता है, उस केस विच भी की हुंदा है असीं उहनूं की मनदे हैं कि उस परसन ने की कमिट किया है फ्रॉड कमिट किया है। हुण नैक्सट आ गया इफैक्ट ऑफ फ्रॉड। इफैक्ट ऑफ फ्रॉड की हो सकता है कि सैक्शन 19 ने जिवें प्रोवाइड किया कि अगर कोई भी एग्रीमेंट कोर्जन फ्रॉड या मिसरिप्रजेंटेशन तो रिलेटेड होंदा है तो वो की हो सकता वॉइडेबल एग्रीमेंट डिक्लेयर करा सकती है पार्टी। हुण इहदे विच भी इन्होंने अगे एक कंडीशन दी कि अगर पार्टीज कोल ऑप्शन सीगा कि उस चीज़ नूं वो जांच पड़ताल कर सकती सी, वो ट्रूथ नूं डिस्कवर कर सकती सी, एंड पार्टी स्टिल उस ट्रूथ नूं डिस्कवर नहीं करती
ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਏ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਘਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਕੋਲ ਫੁੱਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੋਡ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਡ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੁਛ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਵਿਲਫੁਲੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਮੈਨਰ ਨਾਟ ਵਾਰੰਟਿਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਆਫ ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਦੋ ਹੀ ਬਿਲੀਵਸ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਰੀਚ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਸੀਵ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਰੀਚ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਨਵਾਰੰਟਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ 500 ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਲਦੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਸਕ ਸੇਲ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲਾਏਬਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ 500 ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰੀਚ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰੀਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 20, 21 ਐਂਡ 22। ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਇਨਸ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗਲਤ
थिंकिंग रखना या कुछ गलत सोच लेना किसी चीज़ बारे। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट विच मिसटेक दो चीज़ां ही दसी गई है, या तो एक मिसटेक ऑफ लॉ हो सकती है या मिसटेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। मिसटेक ऑफ लॉ फर्दर डिवाइडिड हुई है दो कैटेगरीज विच। पहले आ जाती है मिसटेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, दूसरा आ जाता है मिसटेक ऑफ द लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री। मिसटेक ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, अगर किसी कंट्रैक्ट विच कुछ मिसटेक ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कंट्री होया, मतलब इंडिया विच किसी लॉ तो रिलेटिंग किसी परसन ਨੂੰ मतलब पार्टीज़ ਨੂੰ नहीं पता ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ नहीं कर सकते, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੋਇਡੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲॉ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਏ ਫਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਂਬੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਹੀ ਵੋਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਦੋ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਅ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਫੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ किसी फैक्ट तो रिलेटिड ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਗਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੋਇਡ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਮਸਟ ਬੀ ਮਿਊਚੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਲਾਅ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਉਹ ਵੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਇਡ ਜਾਂ ਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਟੇਕ ਆਫ ਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 20, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਗਈ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਗਈ। ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ। ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੋਇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟੇਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੋਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋਂ, ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਕਸਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟਾਈਮ, ਹਾਈਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਵੋਇਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਅਗਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੋਇਡ ਹੈ। ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ 22 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਵੋਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਇਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਇਨ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨਲੈਸ ਦ ਮਿਸਟੇਕ ਇਜ਼ ਬਰੋਟ ਅਬਾਊਟ ਬਾਈ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫਰੋਡ ਔਰ ਮਿਸ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਡੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਫਰੋਡ, ਮਿਸ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਜਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੰਪਲਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਏ ਨੇ ਕੁਛ ਗੁੱਡਸ ਬੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਉਸ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਨੂੰ ਓਬਲੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੇ ਏ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਅਤੇ ਏ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬੀ ਨੇ ਮਨੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਏ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕਿ ਲਾਅ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਫ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਇਟ is always a right to money and though not always to a liquidated sum of money। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨਸ ਐਂਡ ਨੋਟ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅ ਸੂਟ ਫॉर द ਬ੍ਰੀਚ ਮੇ ਬੀ ਫਾਈਲਡ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਐਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਵੇ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ quasi contractual obligations. They are claims for the necessary supplies to a person incompetent to contract, payment by a interested person, benefits of non-gratuitous acts, responsibility of a finder of the goods, money paid by the mistake or under the coercion। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮਸ ਫॉर ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੁਛ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 68 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਦੋ ਮਾਈਨਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਰਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਊਂਡ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਬੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਅਗਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਤੋਂ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਏ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨਸ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਏ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਏ ਦਾ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਗ੍ਰੈਟੂਇਸਲੀ ਔਰ ਵੋਲੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਮਸਟ ਬੀ ਬਾਊਂਡ ਬਾਈ ਦ ਲਾਅ ਟੂ ਪੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਏ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਮੇਡ ਟੂ ਅ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦੀ ਨੋਨ ਗ੍ਰੈਟੂਇਟਸ ਐਕਟ, ਗ੍ਰੈਟੂਇਟਸ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਫ ਦੀ ਨੋਨ ਗ੍ਰੈਟੂਇਟਸ ਐਕਟ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਕੁਛ ਲੌਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੱਚ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਸਟ ਰੀਇੰਬਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਮਸਟ ਰਿਸਟੋਰ ਟੂ ਹਿਮ ਦ ਥਿੰਗਸ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਉਹ ਲੌਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਪਰਸਨ ਨਾਟ ਇੰਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਟ ਗ੍ਰੈਟੂਇਟਸਲੀ ਦੈਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ। ਦ ਪਰਸਨ ਫॉर whom ਦ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਰਨ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇੰਜੋਇਡ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਂਡਰ ਆਫ ਦੀ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਓਨਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਓਨਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 71 ਇਹੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਲਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਓਨਰ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀ ਪੇਡ ਬਾਈ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਔਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕ ਤੋਂ ਮਨੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਕੋਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਓਨਰ ਨੂੰ, ਰੀਅਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ A B ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪੀਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ C ਨੂੰ ਦੇ B ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪੀਸ A ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ B ਅਤੇ C ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ C B ਨੂੰ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਅ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।